Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل
وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد. Mari sama-sama kita membaca tasbih setiap pagi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat sekalian, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pengajian kita muka surat 60. Muka surat 60. Dia patah balik. Pengarang ni dia patah balik. Nabi SAW memeriksa barisan tentera Badar. Nabi periksa. Buat pembarisan, lurus, teratur,
Dan Nabi atur strategi siapa yang naik kuda, ada 2 ekor kuda, ada 70 ekor unta bergilir-gilir, siapa pegang bendera. Jadi ini semua peperangan yang teratur. Peperangan kali pertama ni Badar, tak pernah-pernah lagi perang, dan Nabi susun bagi elok. Tentera pemanah, Nabi kata jangan panah. Sehingga musuh datang dekat, aku kata panah baru panah. Kerana memanah dari jarak yang jauh kadang-kadang tak kena. Biar musuh datang dekat, bersiap sedia, Nabi kata panah baru panah. Begitu. Ada arahan-arahan daripada Nabi. Bukan perang serbu macam tu saja. Tentera musyrikin perang serbu. Tentera Islam perang dalam saf. Sehingga Allah memuji Nabi. Bila Nabi buat pembarisan tentera, Nabi merancang strategi. Siapa di tengah, siapa penyerang, siapa pertahanan. Macam main bola lah. Ada saf. Ada aturan dia. Allah puji. Dan Allah menurunkan surah pun nama surah Saf. Surah teratur. Kita semayang pun buat saf bagi lurus. Nak perang pun berbarisan tentera. Nabi pegang satu kayu, Nabi pastikan tentera berdisiplin dalam barisan yang tegak, berdiri lurus. Allah puji Nabi. Allah turunkan surah Saf. Surah Saf ni memang dah ada lama dah di Lauh Mahfuz. Tapi sengaja Allah lewatkan penurunan kerana Allah nak puji Nabi. Nabi buat Saf Badar. Allah pun turun surah nama surah Saf. Antara ayat yang puji Nabi ialah ayat dalam surah Saf. Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Saffa ka'annahum bunyanum marsus. Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi. Sesungguhnya Allah yuhibbul ladhina yuqatilun. Allah kasih, Allah suka orang-orang yang yuqatilun berperang fi sabilihi pada jalannya saffa dalam keadaan teratur elok. Strategi. Ka'annahum bunyanum marsus. Seolah-olah mereka itu binaan yang tersusun rapi. Binaan pun buat binaan yang elok. Biar binaan yang tersusun rapi, yang terancang. Perancangan bandar. Allah sebut dua tu. Nak buat bangunan, biar ada plan dia. Jangan buat bangunan ikut dan. Begitu juga peperangan pada jalan Allah, biarlah teratur elok. Ni Nabi buat saf ni. Ini yang kita nak baca pagi ini. Waqafa ar-rasul fi ghazwati badrin biqadibin fi yadihi. Famarra bisawad ibn Ghaziyah wa huwa kharijun min as-saf. Fadarabahu bilqadib fi batnihi. وقال له استقم يا سواد. فقال أوجعتني يا رسول الله وقد بعثت بالحق والعدل فأقرني من نفسك. فكشف الرسول صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال استقر يا سواد. فاعتنقه سواد وقبل بطنه. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك؟ فقال يا رسول الله أردت أن أكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك فدعا له بخير. Nabi berdiri memeriksa perbarisan tentera dalam peperangan Badar dengan memegang satu batang kayu di tangan. Kayu. Ketika melalui di hadapan Sawad bin Ghaziyah, baginda menyucuk perutnya dengan kayu itu kerana beliau berdiri di luar barisan, berdiri tidak lurus. Baginda bersabda, berdiri betul wahai Sawad. Wah, tegas. Dalam ketenteraan mana ada lawak-lawak. Berdiri betul wahai Sawad. Cucuk perut.
Beliau berkata, engkau telah menyakitkan aku, wahai Rasulullah. Pula dia saja buat silap nak kena hukum. Sesungguhnya engkau diutuskan dengan kebenaran dan keadilan. Izinkan saya membalas perbuatanmu itu. Maka Rasulullah SAW bagi kayu dekat dia, suruh dia cucuk, dia tak mau cucuk, dia minta Nabi selak perut, sebab Nabi cucuk perut dia, tak pakai baju, dia mau Nabi pun tak pakai baju. Pendek cerita, maka Rasulullah SAW menyelak baju hingga kelihatan perut baginda. Baginda bersabda, balaslah wahai Sawad. Lalu Sawad terus memeluk dan mencium perut baginda yang mulia itu. Untung dia, orang lain duk salam dengan Nabi, cium belakang tapak tangan ni. Cium belakang. Dan ada riwayat Abu Juhaifah, dia cium belakang tapak tangan Nabi dan dia kalih, dia letak telapak tangan Nabi ke muka dia. Maknanya cium depan dan belakang. Ada riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad. Siapa yang buat gitu? Nama dia Abu Juhaifah. Dia salam dengan Nabi bila? Lepas sembahyang Zuhur. Jadi para sahabat pernah salam macam tu. Salam ni letak kat bibir dan hidung. Ada budak-budak letak kat dahi. Dia ambil tangan ayah dia letak kat dahi. Kita kena teguk bukan tak kat dahi, tak kat sini. Tu kalih sini. Macam Abu Juhaifah salam dengan Nabi lepas sembahyang Zuhur. Dari situ juga timbul soalan, bolehkah salam lepas sembahyang? Jawab dia boleh. Tak bid'ah ke? Tak bid'ah. Apa dalil kita? Abu Juhaifah salam dengan Nabi lepas selesai sembahyang Zuhur. Macam mana dia salam? Dia cium belakang ni, kemudian dia kalih, dia letak tapak tangan Nabi di muka dia. Depan belakang macam foto state. Orang kadang-kadang bila orang cium dahi Nabi, kadang-kadang Nabi cium dahi sahabat. Takat tu je. Yang lebih istimewanya, Sayyidina Sawad bin Ghaziyah, dia berjaya cium perut Nabi. Orang lain tak boleh cium perut Nabi. Dia buat kelaku macam tu, dia dapat cium perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bertanya, apa sebab kamu buat begini? Beliau berkata, wahai Rasulullah, saya ingin menyentuh kulit saya dengan kulitmu. Bibir saya mencium perutmu. Di akhir pertemuan ini, sebelum melangkah ke medan jihad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan, khair untuknya. Nota kaki di bawah, kisah ini disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullah di dalam kitab sirahnya, Sirah Ibnu Hisham, Sirah Ibni Hisham, pada juzuk pertama muka surat 626. Ada sandaran dia. Cerita ni, cerita cium perut ni, ada rujukan dia dalam kitab Sirah Ibni Hisham. Baik tuan-tuan dan puan-puan, pagi ni saya nak sebut, mungkin ada beberapa perkara yang saya tak sebut kuliah sebelum ni. Jadi saya akan buat dalam bentuk soal jawab. Saya tanya, saya jawab. Tuan-tuan jangan bimbang. Saya tanya, saya jawab. Baik. Yang pertama, siapakah sahabat yang Nabi hantar untuk mengintip? Kerana Nabi dengar kata Abu Sufyan dan rombongannya nak balik daripada Syam, nak balik Mekah. Nabi hantar sahabat untuk mengintip pergerakan Abu Sufyan. Sampai tang mana dah, sampai tang mana dah, macam itulah. Siapakah sahabat itu? Jawab dia, dua orang sahabat. Yang pertama nama Talhah bin Ubaidillah. Yang kedua nama Sa'id bin Zaid. Ditugaskan oleh Rasulullah untuk mengintip pergerakan Abu Sufyan. Maknanya Abu Sufyan ni sampai tang mana dah, sampai tang mana dah, pasal Nabi dan para sahabat nak keluar. Kemudian soalan lagi. Untuk lebih mudah faham, kita buat soal jawab. Kita nak garapkan tajuk Badar ini. Sebab Badar ni satu peperangan besar.
perang kali pertama menang besar. Terkejut orang-orang kafir Quraisy. Apa tujuan Nabi keluar dengan sahabat dari Madinah? Tujuannya ialah untuk menyekat rombongan Abu Sufyan. Bukan tujuan untuk berperang. Kemudian soalan, kenapa jumlah tentera Badar 313 saja? Tak ramai. Jawabnya kerana ramai para sahabat tidak menyangka akan berlaku peperangan. Itu yang keluar sikit ya. Dan Nabi pun tak kerahkan ramai-ramai. Nabi kata, jom macam tu. Siapa nak pergi, jom kita sekat rombongan. Abu Sufyan membawa barang-barang perniagaan, keuntungan untuk pulang ke Mekah. Berapa ekor unta yang Abu Sufyan bawa? Bawa balik tu. Dia pimpin kafilah. Berapa ekor unta? Jawab dia 1000 ekor unta. Bersama Abu Sufyan 1000 ekor unta. Banyak Mana banyak barang. Mereka pergi meniaga barang. Mereka balik pun mereka bawa balik barang. Kerana penduduk-penduduk Mekah pesan barang. Okay, mereka bawa balik bawang. Mereka bawa balik gandum. Mereka bawa balik pakaian. Kerana mereka meniaga di Syam, di Busra. Di sana juga ada peniaga India. Ada peniaga daripada China. Jadi berlaku menukar barang. Jual barang. Balik ke Mekah, bawa balik barang. Sebab penduduk-penduduk Mekah ni duk tunggu barang yang mereka tempah, yang mereka order. 1000 ekor unta bersama Abu Sufyan. Nilai 1000 ekor unta dengan barang-barang semua ni berapa? Nabi menilai qawwama ma fiha bi 50,000 dinar. Nabi boleh buat kira-kira 1000 ekor unta dengan barang-barang, dengan duit, keuntungan semua. Nabi kata ada dalam 50,000 dinar. 50,000. 1000 ekor unta. Nilainya 50,000 dinar. 50,000 dinar ni banyak mana? Tuan-tuan kena kali dengan RM800. 50,000 dinar kali dengan RM800. Tahulah banyak mana? No? Banyaklah. Tuan-tuan kali sendirilah. 50,000 dinar darab dengan RM800. Kita tahu nilai kita. Ada siapa boleh tolong kira? 50,000 kali 800. Berapa? 400,000 ke 4 juta? Tuan-tuan kira lah. Baik. Kemudian tentera Badar, tentera Islam ini dijamin syurga semuanya. Semua dijamin syurga, ahli syurga. Berapa jumlah? 313. Adakah semua 313 ni pergi perang? Tak. Ada yang pergi sekerat jalan, Nabi suruh pulang. Sebutkan nama-nama orang yang Nabi suruh pulang. Ni tokoh-tokoh yang mana ni pun tak pergi, tapi mereka disenaraikan dalam 313. Sampai satu tempat, Nabi kata balik Madinah. Patah balik. Antaranya si buta, sahabat Nabi yang buta. Nama apa? Abdullah bin Umi Maktub. Nabi suruh dia patah balik untuk menjaga pusat Islam, mengimamkan solat di Madinah. Nabi suruh dia patah balik sebab dia buta. Nabi suruh dia urus Masjid Nabawi. Pastikan setiap waktu azan dikumandangkan dan kamulah jadi imam. Bolehkah orang buta jadi imam? Boleh, tak salah. Siapa lagi yang kena patah balik? Abu Lubabah Al-Ansari. Dulu kita cerita Abu Lubabah mengikat tiangnya, badannya di tiang masjid. Yang tu nanti perang akhir, yang tu nanti Nabi hantar dia ke peperangan Bani Mustaliq. Nabi hantar dia berunding apa semua kan. Okey. Abu Lubabah radhiyallahu anhu, Nabi suruh dia patah balik kerana dia dilantik bahagian zakat, amil zakat, pegawai zakat. Duduk di Madinah, kok ada orang nak bayar zakat ke apakah, kamu urus. Yang kena patah balik lagi Asim bin Adi. Walaupun mereka balik, tapi mereka adalah senarai 313. Mereka ahli syurga. Asim bin Adi, Nabi suruh balik kerana dia akan urus Masjid Quba.
balik untuk mengurus pentadbiran pusat Islam Masjid Quba. Kena ada. Okey, begitu. Ada yang kena patah balik pasal patah kaki. Jalan kan bergiliak-giliak. Seekor unta 3 orang. Ada yang unta 4 orang pun ada. 4 orang. Giliak-giliak. Boleh naik 2 orang, 2 orang lagi jalan. Kalau boleh naik 3 orang, 2 orang naik, seorang jalan kaki. Giliak-giliak. Jalan naik macam tu lah. Yang patah kaki nama apa? Nama dia Al-Haris bin Sammah. Faqad kusirat rijluhu bil rawha. Kaki dia patah dekat satu tempat nama Rawha. Faraddahu Nabi SAW. Nabi suruh dia balik lah. Nabi suruh sahabat hantar dia balik. Dan sahabat tu akan mai balik. Dia hantar sampai ke rumah Harith bin Sammah. Siapa lagi yang kena balik? Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu litamridi zawjatihi as-sayyidah Ruqayyah. Kerana dia kena teman isterinya yang sakit tenat, iaitu Sayyidatuna Ruqayyah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, soalan lagi. Saya tanya, saya jawab. Siapa pemegang panji-panji Islam? Dalam peperangan ni ada suatu bendera besar, dalam bahasa Arab sebut liwa. Siapa sahibul liwa? Siapa pemegang panji-panji? Pemegang panji-panji ni digelar dia Al-Muqri, tukang ajak orang baca Quran. Tuk Guru Madinah, tu gelarannya. Iaitu Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Panji-panji itu warna apa? Warnanya warna putih. Satu banner besar berwarna putih dipegang oleh Sayyidina Mus'ab bin Umair. Maknanya Nabi mengetuai perang Badar, timbalan Nabi. Nabi ketua perang, timbalan hak pegang bendera tu, itulah timbalan Nabi. Nama dia Mus'ab bin Umair yang digelar sebagai Al-Muqri. Tuk guru mengajak orang qiraah, baca Quran. Warna bendera tu putih. Bukan bendera, panji-panji besar pada bendera. Kemudian ada 2 bendera kecil warna hitam. Hitam. 2 bendera hitam. Mus'ab bin Umair pegang bendera di tengah-tengah. 2 lagi bendera hitam kiri kanan dia. Siapa dia pegang bendera hitam? Sayyidina Ali bin Abi Talib, wakil orang Muhajirin. Dan wakil orang Ansar pula Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh. Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh kita baca dah, dia kata, wahai Rasulullah, kalau Rasulullah ajak kami merentasi laut sekalipun kami akan ikut. Kemudian ada 2 ekor kuda saja. Kuda tak banyak, 2 ekor saja. Berbanding musyrikin Mekah, kuda mereka 100 ekor. Tentera Islam ada 2 ekor kuda. Siapa yang naik kuda ni? Tuan kuda, iaitu Sayyidina Zubair bin Al-Awwam, naik kuda belah kanan. Dan seorang lagi penunggang kuda namanya Miqdad bin Amru, atau lebih dikenali dengan panggilan Miqdad bin Aswad belah kiri. Penunggang kuda 2 orang, dan mereka ni semua jago-jago, pahlawan, orang-orang kuat Nabi SAW. Unta ada berapa ekor? Unta ada 70 ekor sahaja. 70 ekor saja. Berbanding tentera musyrikin mempunyai 700 ekor unta. Tentera Islam 70 ekor unta. 70 ekor unta, macam mana nak naik 313 orang? Maka Nabi buat kumpulan, ada kumpulan bertiga, ada kumpulan berempat. Kita sebutkan Nabi berkumpulan bersama siapa? Nabi pun tumpang unta. Nabi, kumpulan Nabi, Rasulullah. Yang kedua, Sayyidina Ali. Yang ketiga, asalnya Abu Lubabah. Asalnya Abu Lubabah. Tapi kemudian Nabi, asal kumpulan Nabi 4 orang. Mudah faham, kumpulan Nabi asalnya 4 orang. Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, Abu Lubabah, seorang lagi nama Mirthad bin Abi Mirthad. 4 orang. Tapi Abu Lubabah ni bukan dia tarik diri. Nabi tak bagi dia pi,
Nabi suruh dia balik. Nabi lantiknya menjadi pegawai zakat untuk uruslah. Sebab sepanjang ketiadaan Nabi ni mungkin ada orang nak bayar zakat dan sebagainya. Dia dilantik untuk menjadi amil pegawai zakat di Madinah. Maka tinggal 3 orang lah. Nabi, Sayyidina Ali, Mirsad bin Abi Mirsad. Macam tu. Kalau kumpulan Sayyidina Abu Bakar pula, Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan seorang lagi orang kaya, Abdul Rahman bin Auf. 3 orang berkongsi seekor unta. Waktu tu dia tak kaya lagi lah, sebab tu dia pun tak ada unta. Dia pun share-share je unta. Unta Sayyidina Abu Bakar punya, dikongsi dengan Sayyidina Umar dan Abdul Rahman bin Auf. 2 orang naik atas unta, seorang berjalan. Giliak-giliak. Begitu. Ada kumpulan berempat, iaitu kumpulan Sayyidina Hamzah, dan ada lagi 3 orang dipanggil mawali, hamba yang Nabi bebaskan bersama Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah, kemudian Zaid bin Harithah, dulu hamba Nabi bebaskan, Abu Kabsyah, dan seorang lagi nama Ansah. Abu Kabsyah dan Ansah. Jadi Sayyidina Hamzah ketua, unta dia lah, unta Sayyidina Hamzah, dikongsi bersama 3 orang bekas hamba yang dibebaskan oleh Rasulullah, dipanggil Maula Rasulullah. Dalam bentuk jamak kita panggil Mawali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa 3 orang tu? Sayyidina Zaid bin Harithah, Abu Kabsyah dan Ansah. Ketiga-tiga mereka ini dipanggil Al-Thalathatu Mawali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada juga kanak-kanak. Ada tak kanak-kanak yang menyertai peperangan Badar? Ada tak? Jawabnya ada. Budak-budak kecil pun nak pergi juga. Anak-anak sahabat. Dan mereka juga sahabat Nabi. Budak kecil pun ada. Siapakah kanak-kanak yang Nabi suruh patah balik? Dia pun nak pergi, tapi Nabi tak bagi pergi pasal ni pun budak-budak lagi, bawah umur, menangis mereka. Nak tolong, nak bantu Nabi, nak berjihad, tapi tak ada peluang lagi. Tunggu besar lah Nabi kata, tunggu besar sikit. Siapakah kanak-kanak tu? Kanak-kanak tersebut ialah Sayyidina Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Siapa rajin kena catat ni fakta-fakta berkaitan peperangan Badar. Badar ini perang yang penting. Ashabu Badar, semua tentera Badar ini yang pi tak pi, yang Nabi suruh balik, semua tersenarai sebagai ahli syurga. Nabi kata, if'alu ma syi'tum, buatlah apa hangpa nak buat. Qad ghafarallahu lakum, pasti Allah ampun dosa kamu. Allah melihat ahli Badar, tentera Badar, dan Allah mengampunkan semua dosa ahli Badar. Ahli Badar ini ahli syurga. Masya Allah. Budak-budak yang pergi sekerak jalan, kemudian Nabi suruh patah balik, iaitu Sayyiduna Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dan dia yang membilang jumlah tentera sekitar 313 tu. Nanti kita akan tengok perkataan Al-Barra bin Azib, dia akan sebut muhajirin berapa orang, ansar berapa orang, total 313 menyamai tentera Talut ketika menentang tentera Jalut. Kam min fi'atin qalilatin, itu slogan tentera Talut, surah Baqarah ayat-ayat akhir. Kam min fi'atin, itu slogan sudah banyak kali tentera yang sedikit, qalilatin sedikit, ghalabat fi'atan kathiratan, dapat mengalahkan tentera yang banyak biiznillah, dengan izin Allah. Baik, Sayyidina Al-Barra bin Azib, dia budak-budak lagi, tak balik lagi, kanak-kanak. Bukan dia saja, dia kata anak Sayyidina Umar pun disuruh patah balik, iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kami berdua ni budak-budak, kami pi juga. Kami pi, ingat nak sekat rombongan tu. Nak sekat, rupa-rupanya jadi perang, jadi Nabi suruh balik. Sebelum peperangan, tercetus peperangan, Nabi suruh balik. Ni pun akur perintah Nabi, ni pun balik. Kita tengok ni. Sayyidina Bara' menyebut, dan dicatat dalam Sahih Bukhari perkataan Al-Barra' bin Azib radhiyallahu anhu, qala, dia kata, istasghartu ana wa ibn Umar yawma Badrin. Istasghartu ana, Rasulullah melihat aku ni saghir. Istasghartu, Rasulullah melihat aku ni budak-budak kecil lagi.
Bukan aku saja. Ana wa ibn Umar dan anak Umar. Anak Umar ni Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Aku dengan Sayyidina Abdullah bin Umar ni Nabi pandang kecil. Jadi kami disuruh balik. Orang tanya dia, berapa jumlah tentera Islam? 313. Di kalangan muhajirin berapa? Ansar berapa? Al-Barra' bin Azib berkata, wa kana al-muhajirun yawma badrin nayifan ala 60. Tentera muhajirin lebih kurang 60 lebih. 60 orang, 60 lebih begitulah. Wal ansar nayifan 40 wa 200. Adapun tentera Ansar 240 orang lebih. 240 orang lebih di kalangan Ansar, 60 orang lebih di kalangan Muhajirin. 240 Ansar, 60 Muhajirin, kalau dijumlahkan 300. Hak 13 lagi tu banyaknya yang Nabi suruh balik kerana ada urusan-urusan yang mustahab. Begitu. Dan dia juga meriwayatkan, dia kata annahum kanu iddatu ashabi Talut alladhina jawazu ma'ahu an-nahr. Sesungguhnya jumlah tentera Islam Badar menyamai jumlah tentera Talut yang berjaya melepasi sungai. Kita cerita dulu. Tentera Talut ramai diuji dengan sungai. Innallaha mubtalikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Tengok baliklah dalam 40 Nabi Muhammad bercerita 40 hadis. Jadi ujian sungai, kemudian bila tengok tentera ramai, ujian lagi, penakut lari daripada peperangan, yang berbaki hanya 313. Jadi sama tu jumlah tentera Talut, tentera Badar serupa, iaitu bid'ata ashar wa 300 dan beberapa belah. Berapa belah ni? Ada yang kata 314, ada yang kata 315, dan pendapat yang masyhur 313. Hak pi dan yang tak pi semuanya total 313. Atau ada kata 314, 315, lebih kurang macam itulah. Semuanya ahli Badar, ahli syurga. Sebab tu ada selawat Badar. Selawat Badar ada. Bi ahlil badri ya Allah tawassalna bi bismillah. Kami bertawassul dengan berkat bismillahirrahmanirrahim. Tawassalna bi bismillah. Macam mana? Wa kullu mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kami bertawassul dengan bismillah. Kami bertawassul dengan semua pejuang-pejuang pada jalan Allah. Bi ahlil badri ya Allah, dengan berkat senarai nama tentera Badar ya Allah, kau tunaikan hajat kami. Bi ahlil badri ya Allah, bi adri badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah, dengan berkat tentera Badar ya Allah. Dalam hati kita hajat-hajat tunaikan ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Kita boleh amalkan. Kalau kita ada hajat, kita angkat tangan. Kita tak tahu nak sebut panjang-panjang, kita sebut bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bi itu dengan ahli-ahli lah, bi ahli al-badr, dengan ahli Badar ya Allah. Ya Allah tu benda apa? Wahai Allah, tunaikan hajat kami, sembuhkan penyakit kami bi ahlil badr. Bertawassul dengan mereka. Sebab mereka ni bukan biasa-biasa, bukan biasa lah. Ahli Badar ni ahli syurga. Semuanya tokoh-tokoh sahabat. Sehingga dicemburui bila balik Nabi isytihar, siapa yang pi, siapa yang terlibat secara langsung dan tak langsung, ahli syurga. Hak tak pi itu Allah cemburu lah. Silap hari itu kita tak pi sama.
Kita tak tahu nak jadi perang. Dan maklumat pun bukan ada WhatsApp, semua tak sampai. Sana duk perang, yang duk di Madinah tak tahu apa. Kalau tahu ni pun pergi tolong Nabi. Sayyidina Osman tak pi, tapi Nabi kira dia pi. Sebab ada niat nak pi. Sebab ada aral kan? Ada aral. Baik. Abu Sufyan, Nabi nak sekat dia, tapi dia melencong, ada lorong tikui, dia bawa selamat balik. Barang-barang selamat sampai ke Mekah. Sebelum tu Abu Sufyan mengupah seorang lelaki untuk minta bantuan Abu Jahal di Mekah. Siapakah nama lelaki itu? Lelaki yang diupah oleh Abu Sufyan ni nama apa? Nama dia Damdam bin Amru Al-Ghifari. Damdam bin Amru Al-Ghifari. Dulu sebelum adanya wabak Covid, di Mahat kita ni selalu kita buat mukhayyam. Mukhayyam ni kita cari ayat terjun dan sebagainya, duduk dalam kemah. Aktiviti co-curriculum seronok tuan-tuan, mukhayyam. Masak sendiri, budak-budak ni pun bawa periuk masak sendiri di sekolah asrama, ada tukang masak, ni pun tak masak. Jadi bila kita buat mukhayyam, aktiviti co-curriculum, masak sendiri, kepimpinan, duduk dalam kemah kan. Dan kita ambil sempena sirah. Kita pernah buat mukhayyam Badar. Mukhayyam Badar ni, ketua-ketua kemah tu dia pakai name tag tu, nama-nama tokoh lah. Tokoh-tokoh penting dalam Badar ni dia pakai. Dan dia akan ingat, siapa yang jadi ketua kemah ni, dia akan ingat apa peranan dia. Kalau dia pakai nama Ali bin Abi Talib, dia akan ingat. Dia naik sekali dengan Nabi unta. Dia jadi pengintip. Sebelum berlaku peperangan, dia jadi pengintip. Az-Zubair bin Awam, dia akan ingat dia bawa naik kuda. Miqdad bin Aswad naik kuda juga. Miqdad bin Aswad ni dia kata kat Nabi, kami tak akan jadi macam Bani Israel yang berkata kepada Nabi Musa, pergilah kamu dan Tuhan kamu berperang, kami nak duduk relax. Tapi kami, kata Miqdad bin Al-Aswad, pergilah engkau dengan Tuhan kau, berperanglah, kami akan bersama-sama engkau, bersusah payah berperang bersama engkau. Jadi ada kita buat name tag, ketua-ketua kemah, dia akan pegang dan dia akan tahu watak yang dimainkan dalam peperangan Badar. Itu seronok dulu. Mukhayyam, aktiviti tahunan lah. Mahat Tauji Islami ni aktiviti tahunan. Kita pergi ke Sik, Bendang Man, kita pergi ke Yan, tapi Yan pun dah kena dengan kepala ayak kan. Kita buat mukhayyam, aktiviti tahunan, dan biasanya yang pakai name tag tu dia akan ingat lah cerita. Dan kita akan suruh, saya akan kisahkan cerita lengkap tentang Badar. Kalau mukhayyam Uhud, cerita Uhud. Kalau mukhayyam Khandaq, cerita Khandaq. Dan kita akan suruh ketua-ketua kumpulan ni bangun cerita apa peranan kamu dalam peperangan. Contohnya Badar, apa peranan kamu. Supaya ni peringat. Tapi sekarang tak boleh ya. Sekarang ada wabak, semua susah lah. Itu dipanggil program mukhayyam perkemahan sempena dengan peperangan ini. Baik. Sekarang kita tengok sikit lagi. Ketua-ketua Quraisy, kepala-kepala masam Quraisy ni semua pergi perang lah. Semua pergi perang Badar. Ada juga seorang yang tak pergi. Seorang tak pergi. Siapa pemimpin Quraisy yang benci Nabi, yang sangat menentang Nabi, tapi dia tak pergi. Member-member dia jahat-jahat ni semua pergi, dia tak pergi. Yang tak pi ni nama dia pakcik Nabi sendiri, Abu Lahab. Pasal apa dia tak pi? Pasal dia dapat satu penyakit misteri. Badan dia jadi busuk, berulat. Tak tahulah, itu hukuman Allah. Badan dia berulat, busuk. Dia tak boleh pi ya, dia uzur. Walaupun macam tu, walaupun dia tak boleh pi, dia guna duit dia upah orang. Hang pi ganti aku. Hang pi jadi orang aku, hang pi. Dan orang ni tak boleh pi. Sebab orang ni muflis. Berhutang dengan orang pun tak boleh nak bayar.
Oleh itu, Abu Lahab kata tak apa. Hutang hang aku bayar settle semua. Hang pi. Bila hang pi tu, aku taja kira aku pi. Aku tak boleh pi pasal aku sakit. Hang pi mewakili aku. Dia ni kata saya hutang orang, saya muflis ni. Saya nak pi macam mana? Kalau saya pi saja orang kata saya lari. Orang yang saya hutang akan tangkap saya. Tak apa, kata Abu Lahab, tak apa. Bab hutang aku tolong bayar. Berapa hutang? 4,000 dirham. Kanat alaih. 4,000 dirham itu membeban ke atas orang ni. Qad aflasa biha. Dia muflis dah. 4,000 dirham. Ustaz, dom-dom tu orang lain kah? Bukannya individu yang disebut dalam hadis tentang Abu Dhamdam. Dhamdam ni orang lain. Abu Dhamdam ni orang bagus. Abu Dhamdam orang lain. Abu Dhamdam salah seorang sahabat Nabi yang tidak terlalu popular, tapi dia bagus. Dia setiap pagi dia berdoa. Ni Abu Dhamdam ni lain. Dhamdam ni musyrik, kafir musyrik yang diupah oleh Abu Sufyan. Adapun Abu Dhamdam radhiyallahu anhu, dia sahabat Nabi. Nabi kata, ayajizu ahadukum an yakuna mithla Abu Dhamdam, mithla Abi Dhamdam. Adakah kamu tak boleh tiru perangai baik Abu Dhamdam? Hampa ni lemah sangat ke? Tirulah Abu Dhamdam. Sahabat tanya, siapa Abu Dhamdam? Nabi kata, Abu Dhamdam ini seorang manusia yang baik hati. Setiap pagi dia doa, aku halalkan maruahku. Orang mengutuk aku, orang fitnah aku. Kalau orang nak mengumpat, apa pun tak apa, aku halalkan. Dia jenis insan pemaaf. Hidup dia tenang. Tapi bukan makna dia mengizinkan orang mengumpat dia, orang fitnah dia. Siapa mengumpat dia, siapa fitnah dia, jawablah dengan Allah nanti. Dia tak mau taruh dalam hati kebencian kepada orang. Abu Dhamdam ni seorang manusia yang pemaaf. Kerana dia nak Allah maafkan dia. Dia maaf. Macam kita diajaklah sebelum tidur, maafkan orang. Itulah watak Abu Dhamdam, seorang manusia yang baik hati. Baik. Adapun Dhamdam ni orang lain. Dhamdam bin Amru. Dhamdam bin Amru al-Ghifar. Okey, baik. Ru'asa Quraisy, pemimpin Quraisy semua pi. Kecuali Abu Lahab. Dia dapat satu penyakit pelik. Walaupun dia tak pi, dia suruh kawan dia pi. Dia tolong bayar hutang semua. Dia sponsor. Siapa kawan tu? Kawan tu adik Abu Jahal. Kawan tu adik Abu Jahal. Nama apa? Nama Al-As bin Hisham bin Al-Mughirah. Adik Abu Jahal. Abu Jahal kan nama Amru bin Hisham bin Al-Mughirah. Saya selalu cerita Al-Mughirah ni tokoh besar, tok wan depa dalam family Bani Makhzum. Al-Mughirah tu Bani Makhzum. Jadi dia tolong bayar hutang Al-As bin Hisham bin Mughirah. Istajarahu bi 4,000 dirham kanat alaih qad aflasa biha. Abu Jahal tolong bayar hutang sebanyak 4,000 dinar, yang mana Al-As bin Hisham bin Al-Mughirah ini berhutang orang sampai muflis. Baik sungguhlah Abu Lahab ni. Baik apa? Jahat. Tak boleh pi. Takut nama dia tercemar. Dia tolong selesaikan hutang orang. Dia kata, hang pi pakai baju aku seolah-olah aku pi. Aku geram kat Muhammad. Kemudian ada seorang tokoh musyriki Mekah. Dia ni takut nak pi. Kalau boleh dia tak mau pi. Tapi dipaksa oleh Abu Jahal, dia kena pi juga. Dia ni dulu duk seksa Sayyidina Bilal. Duk tibai Sayyidina Bilal. Duk letak batu atas Sayyidina Bilal. Pernah heret Sayyidina Bilal di tengah padang pasir tanpa pakai baju, terlentang Sayyidina Bilal. Heret dengan kuda. Sampai terkoyak kulit belakang Sayyidina Bilal. Sampai padang pasir itu, sepanjang jalan kuda tu ada darah Sayyidina Bilal. Terkeluar kulit, terkeluar isi. Jahat sungguh dia ni. Dia tuan Sayyidina Bilal. Nama dia Umayyah bin Khalaf. Tapi nanti anak dia masuk Islam, nama Safwan bin Umayyah. Anak bagus. Anak dia Safwan masuk Islam ketika pembukaan Kota Mekah. Lepas pembukaan Kota Mekah. Umayyah bin Khalaf, dia tak berani nak pergi. Takut. Saya dulu seksa Sayyidina Bilal apa semua. Nabi pernah kata Umayyah bin Khalaf satu hari nanti akan dibunuh oleh orang Islam.
Ada riwayat kata Sayyidina Bilal sendiri yang akan bunuh. Dan memang ternyata dalam perang Badar, dia dipaksa pergi. Dan dia dibunuh oleh Sayyidina Bilal. Bukan balas dendam ke apa. Allah nak ajak sikit. Dulu hang duk siksa dia, sekarang hang kena bunuh. Dibunuh oleh Bilal sini. Umayyah bin Khalaf. Ada cerita menarik Umayyah bin Khalaf ini. Dia tak berani nak pergi perang Badar. Padahal dia tokoh besar. Dia pemimpin. Kalau dia tak pergi ni nampak bacul, nampak penakut. Dia pemimpin. Pasal apa dia tak berani pergi? Kerana pernah orang Madinah yang bernama Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sayyidina Sa'ad bin Mu'az datang ke Mekah untuk buat umrah. Sayyidina Sa'ad bin Mu'az dari Madinah, dia pemimpin Madinah, dia mai ke Mekah buat tawaf, buat sa'i, buat umrah. Selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Nabi dah hijrah Madinah dah. Sayyidina Sa'ad bin Mu'az ni, dia jumpa kawan baik dia, Umayyah ni. Kawan baik rakan perniagaan. Dia jumpa Umayyah bin Khalaf dan dia cakap dengan Umayyah. Dia kata, innahum qataluka. Satu hari nanti mereka, yakni golongan muhajirin, qataluka, akan bunuh kamu. Siapa cakap macam ni? Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Dia kata dia dengar daripada Rasulullah sendiri. Rasulullah bersabda, innahum qataluka, mereka akan bunuh kamu wahai Umayyah. Umayyah takut. Sebab Nabi Muhammad kalau cakap dia akan tipu. Kalau dia kata nak bunuh, bunuh betul. Kalau dia kata Umayyah mati di tangan orang Islam, akan matilah di tangan orang Islam. Umayyah tanya Sa'ad bin Mu'az, di Makkah mereka akan bunuh saya di Mekah ke? Qala Sa'ad kata, la adri, aku tak tahu. Hang mati di Mekah ke di mana, aku tak tahu. Yang penting orang-orang muhajirin ni qataluka, innahum qataluka, hang kena bunuh dengan mereka satu hari nanti. Bila dia dengar macam tu, dia takut lah. Umayyah ni takut. Bila berlaku perang Badar, dia tak mau pergi ya. Dia takut dia mati di sana. Dia takut dia mati di sana. Tetapi bila dia tak mau pergi, Abu Jahal dan Uqbah bin Abi Mu'id, ni semua kepala masam ni. Kepala masam. Pasal mandi tak boleh syempuh. Jahat lah kepala masam. Abu Jahal dan Uqbah bin Abi Mu'id. Abu Jahal tu kita tahulah jahat. Uqbah bin Abu Mu'id ni yang pernah cekik Nabi, yang pernah letak tai unta atas belakang Nabi. Ni pun dua orang ni main rumah Umayyah bin Khalaf. Ni pun main rumah Umayyah, main ziarah. Tanya, hang tak mau pergi perang ke? Dia tak mau pergi. Saya kupi ni, aku takut dia bunuh aku. Abu Jahal dan Uqbah bin Abi Mu'id main ziarah. Ni pun bawa alat-alat solek. Faham? Dia bawa alat solek. Dia ni bawa hak seorang ni bawa apa? Contoh, bawa gincu. Alat-alat solek perempuan tu. Dia ni bawa gincu. Dia ni bawa bedak. Dia ni bawa apa ni? Mikhalah, botol apa? Botol celak. Orang perempuan tahulah alat-alat solek. Abu Jahal bawa sikit. Uqbah bin Abi Mu'id bawa sikit. Mai ziarah dia. Tanya dia, dia kata sakit. Mereka bukan bawa ubat. Mereka bawa benda-benda macam ni, nak buat apa? Dia ni bagi gincu, dia ni bagi hadiah celak, dia ni bagi hadiah perfume. Bahan-bahan make up. Apa maksud ni, Pak? Tuan-tuan faham tak? Dia tanya, Umayyah, jom lah pergi perang. Dia buat alasan, dia kata dia tak sakit lah, dia tak larat lah. Dia kata tak apalah, kalau hang sakit, betul-betul hang sakit ni kami bagi hadiah. Bagi gincu, bagi bedak, bagi ni. Hadiah-hadiah ni, tuan-tuan faham tak apa tujuannya? Lepas tu orang sakit pun mainlah ubat. Pun mainlah buah tangan, bawa buah ke apa ke kan. Bagi duit ke ada, ni pun bagi hadiah, kami hadiahkan kepada engkau. Ini gincu, ini bedak, ini untuk sapu kat mata, ini pewangi-pewangi perfume, hadiah. Tak apalah hang sakit yang bagi hadiah. Apa tujuannya? Tuan-tuan tahu tak apa tujuannya? Tujuannya ni apa? Perli dia. Ni apa kata hang penakut. Hang perempuan, hang bacul. Hang duduklah di rumah pakai bedak. Hang caliklah gincu tu sapi lah. Dah hang sakit pakailah gincu. Perli dia, dia lelaki. Dia bukan pondan. Dia ketua Quraisy, antara ketua-ketua mereka.
Akhirnya dia tercabar lah dengan cara ni. Dia tercabar. Abu Jahal kata, iktahil. Pakai celak lah. Dia dipanggilan dia Abu Ali. Iktahil Aba Ali. Fa'innama anta imra'atun. Iktahil. Tak apalah, tak mau pergi perang. Lepas ni pakai celak tiap hari. Wahai Abu Ali, kamu ni tak ubah macam perempuan. Kena kata gitu. Begitu juga Uqbah bin Abi Mu'aid pun kata, ya Aba Ali, wahai Abu Ali, istajmir, pakailah minyak-minyak wangi ni, pakailah gincu bedak ni, pakailah hari-hari. Fa innama anta mithlun nisa. Hang ni macam perempuan, kami tengok hang. Penakut. Bila dia dengar macam tu, dia marah. Tercabar lah. Orang kutuk dia, orang peri dia. Akhirnya dia kata kat ni apa? Ibta'u li ajwada ba'irin bi Makkah. Hampa tolong cari kuda, unta hak paling mahal. Unta hak paling mahal, hak paling baik di Mekah. Hampa tolong beli ke aku, Ustaz. Aku nak pergi lah. Hampa kata aku perempuan, hampa kata aku pondan. Aku tak pondan, aku nak pergi. Dan niat dia membeli unta hak paling bagus ni, niat dia nak pergi tunjuk muka je. Lepas tu nanti bila orang perang, dia nak lari balik lah. Supaya dia boleh senyap-senyap, patah balik lari. Kerana dia tak mau mati dibunuh oleh orang Islam. Tapi dia tak, ketika dia nak melarikan diri waktu berlaku peperangan ni, dia tak berjaya. Dia disekat oleh Sayyidina Bilal sendiri. Dulu dia duduk seksa, dia duduk tabuh cukup-cukup Sayyidina Bilal. Hari itu dia tahulah langit tinggi dan rendah. Sayyidina Bilal bertarung dan tidak lama dapat menikam dia dan mati di tangan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Dan banyak ayat Quran diturun bersempena Badar ini, antaranya janji syaitan. Waktu ni pun berbincang nak pi tak pi. Abu Sufyan dah selamat balik. Abu Sufyan kata pi buat apa? Tak payah pi lah. Abu Sufyan kata tak perlu pergi kerana aku dan rombongan dah balik dah. Perkataan Abu Sufyan, innakum qad kharajtum. Sesungguhnya hampa semua ni keluar nak pergi perang. Litamna'u 'airakum. Tujuan nak menyelamatkan dagangan kamu. Warijalakum. Tentera, orang-orang kamu. Wa amwalakum. Dan harta-harta kamu. Itu tujuan kamu. Faqad najjahallah. Sesungguhnya Allah telah selamatkan rombongan kami ini. Farji'u. Aku nasihat. Patah baliklah, tak payah pergi. Abu Sufyan dia tak mau perang. Tapi Abu Jahal dia samsing. Dia kata, wallahi la narji' hatta narudda badran. Demi Allah kami tak akan balik. Kami akan pergi ke Badar, tempat Nabi berkumpul tu. Kami nak pergi sana. Fanuqima 'alaiha thalathan. Kami akan tinggal di Badar 3 hari. Lepas bunuh Nabi, bunuh sahabat, kami akan duduk situ 3 hari sebelum balik. Apa kami buat? Nanharul jazur. Kami akan sembelih unta. Wa nat'imut ta'am. Kami akan makan besar. Wa nasqil khamar. Kami akan minum arak. Wa ta'zif alaina al-qiyan. Dan wanita-wanita penyanyi-penyanyi akan hiburkan kami dengan nyanyian dan juga tarian. Wa tasma'u binal arab. Wa bimasirina. Fala yazalun yahabunana abadan. Dan bila kami buat macam tu, seluruh Arab akan memerhatikan kami dan mereka akan gerun dengan kita buat selama-lamanya. Famdu, jom kita pergi. Oh, sombong sungguh Abu Jahal. Jadi Allah Ta'ala turunkan ayat, antaranya surah Al-Anfal ayat 47 dan 48. Allah pesan, jangan sombong. Ayat 47 surah Al-Anfal, Allah pesan, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. وَلَا تَكُونُوا, janganlah kamu jadi كَالَّذِينَ خَرَجُوا, seperti orang-orang yang keluar min diyarihim, daripada rumah-rumah mereka, bataran, samsing, jahat, wari'a'an nas, dan nak menunjuk-nunjuk kesombongan mereka. Keluar dengan penuh kesombongan, dengan penuh samsing, dengan kata-kata sembang besar macam ni. Jangan jadi macam tu. Jadilah orang yang tawaduk. Siapa mereka ni? Abu Jahal dan juga pengikut-pengikutnya. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka cuba untuk menyekat agama Allah.
wallahu bima ya'maluna muhit, dan Allah dengan segala apa yang mereka lakukan, pengetahuan Allah itu meliputi. Allah tahu habis. Allah tahu. Muhit, meratai, meliputi pengetahuan Allah. Jadi ayat ini menunjukkan kesombongan kata-kata Abu Jahal. Kita akan pergi sana, duduk 3 hari, sembelih unta, makan besar, minum marak, dan dia nak minum daripada tengkorak Nabi itu. Kita akan menari, dengar nyanyian muzik. Lepas tu dia bawa habis perempuan penyanyi, perempuan pelacok semua dia bawa. Dia nak pergi berzina di sana. Dia nak pergi berseronok sana. Dia dapat hukuman daripada Allah. Terlampau besar sangat kalam dia. Dan dia kata orang Arab akan tahu betapa hebatnya kita. Semua Arab akan gerun kepada kita buat selama-lamanya. Kita akan tunjuk apa yang dia rancang Allah batalkan. Dan dia disokong oleh syaitan. Ketika berbincang nak pi tak pi ni, ada syaitan menyerupai muka macam Suraqah. Suraqah yang kejar Nabi waktu peristiwa hijrah. Suraqah yang Nabi janjikan gelang Raja Iran, mahkota. Bukan Suraqah. Kata ulama, Iblis datang dengan wajah Suraqah. Kerana waktu ni Suraqah belum masuk Islam lagi. Iblis kata, pilah. Puak kami akan sokong. Tapi bila Iblis tengok malaikat turun, Iblis lari. Iblis dan anak pinak dia melarikan diri. Kerana Iblis nampak malaikat turun daripada langit membantu tentera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti takat ni dulu. Petang nanti kita akan sambung ayat tadi surah Al-Anfal ayat 47. Ayat 48 Allah bercerita tentang Iblis meniup semangat kepada Abu Jahal. Iblis dan kuncu-kuncunya akan bantu dalam peperangan ni. Tetapi setelah Iblis nampak malaikat, Iblis berundur ke belakang dan melarikan diri kerana Iblis takut kepada Allah. Iblis kata, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Iblis lari, tinggallah Abu Jahal, dan Abu Jahal mengalami kekalahan dalam peperangan Badar ini. Kalah teruk, mai ramai tapi kalah memalukan. Dan kesannya mereka tak dapat lagi meneruskan perniagaan. Mekah nak pergi ke Yaman ke, nak pergi ke Syria ke, kena lalu Madinah. Jadi Badar ini menimbulkan masalah. Bila mereka kalah perang Badar, mereka nak pergi berniaga pun susah. Nak pergi berniaga, nak lalu kot mana? Kena lalu kot Madinah. Tak ada jalan lain lah. Kena lintas kot tu, nanti perang lagi. Jadi Badar ini menyebabkan susah mereka nak cari rezeki. Susah mereka nak berniaga. Mudah-mudahan apa yang saya cakap ini bermanfaat. InsyaAllah kuliah kita pada pagi ini. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih.